Yes, good morning. Good morning, sir. Yes, good morning. Good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, Vignesh. Okay, Ira. Okay, Sudhi. Good morning, sir. Okay, very good morning, Afla. Good morning, sir. Okay, Good morning, sir. okay. Malini, Divya. Okay, good morning. Okay, Good morning, sir. Okay, good morning, Divya. Okay, Good morning, sir. okay, good morning, Nancy. Good morning, sir. Okay, Anjana. Okay, Amrita. Good morning. Okay, Ashmi. Okay, Sindhu. Good morning, sir. Okay, Tasnia. Very good. Okay, Lushila. Okay, let us start. Okay, Gavya. Yes, Bini. Okay, Anjali, Shaukat, Adira. എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ ദിവ്യ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ജോസ്മി ജോസഫ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് മറ്റു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തു എന്ന് എനിക്കറിയാം. നമ്മൾ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുത്ത് ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേറാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജിനി സിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us start. നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാവ്യ VS. കാവ്യ. Okay, sir. Okay, how are you, Kavya? I'm fine, thanks. Okay, very good, very good. Do you like the coffee? Yes, I like. Yes, okay. What is your favorite color? My favorite color, pink. Pink color. Why do you like pink color most? Actually, I don't know, I don't know. but I like it. I like it. It's a, Yes. Yeah, okay. What is your ambition in your life, Kavya? my ambition to become a nurse. What is your ambition in your life? Ambition. It's already done. Okay. Very good, very good. Do you have any pets? What's that? Do you have any pets? Pets. Pets. Yes, yes. Okay. I What have. is its name? Name? What is its name? Lucky. Lucky. Okay. Thank you, Kavya. It's a dog. Very good. Okay. Uh, Josmi Joseph. Josmi Joseph. Yes. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കല്ലേ, വിളിക്കുമ്പോ ഒന്ന് വാ. യെസ്. ജോസ്മി ഇല്ല. നിമ്മി ജോസ്. നിമ്മി. Okay, very good. How are you, Nimmi? I'm fine. Okay. Very good. What is your favorite movie? Can you name the movie that you like most? What is your favorite movie? ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ മതി. ഞാനതൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. What is your favorite movie? സിനിമയ്ക്ക് പോവാറില്ലേ രമി? ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് പോവാറില്ല. അതെ, ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് വീണ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണ്. മതി. മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ കണ്ട സിനിമ. ഒരു ഉത്തരാണ് പറഞ്ഞു. രമി തെറ്റിക്കോട്ടെ. ഒരു സിനിമയുടെ പേര് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും സിനിമയുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി. മൈ ഫേവറേറ്റ് മൂവി ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിനിമയുടെ പേര് പറയും. യെസ്, സിനിമയുടെ പേര് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ നിമി, ഹു ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ? മോഹൻലാൽ.
My Mohanlal. favorite actor is Mohanlal. You like Mohanlal very much, and your favorite actor is Mohanlal. Okay. Which film acted by Mohanlal that you like most? Purimurugan. Purimurugan. Oh, very good. Nimi, where are you coming from? I am coming from North Parur, Ernakulam district. North Parur district. North Parur. Vadakkumbram. Very good. Chenamangalam Panchayat. Chenamangalam Panchayat. Okay. അപ്പൊ ഈ സ്ഥാപനം ഇരിക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലേ? Okay, sir. Okay, very good, Nimi. So, do you like to travel? Yes, I like traveling. Which is your favorite destination? ഒരു 2-3 ദിവസം നിങ്ങൾക്കൊരു അവധി കിട്ടിയാൽ എവിടെ പോകാനാണ് ആഗ്രഹം? Munnar. Why do you like Munnar very much? What is the reason? Because it's nature. I like nature very much. Okay. Very good. Okay, Nimi? Very good. Of the nature. Very good. Okay. Thank you. Okay. ഞാനിത് വെറുതെ ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ കാവ്യയും നിമ്മിയും നല്ല രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. യെസ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഞാൻ വരുമ്പോ ആരോടെങ്കിലും 1-2 വെറുതെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക. ആ സമയത്ത് മാറിപ്പോയത്. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത, ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ചോദിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഞാൻ ചോദിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കത് ഈസി ആയിട്ട് പറയാനും സാധിക്കും. അതല്ലാതെ മാറിപ്പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഒരറിവും ചെറുതല്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരറിവും ചെറുതല്ല. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ബിനി അലക്സ്. Yes, sir. ഓക്കെ. ബിനി എവിടെന്നാ വരുന്നത്? Where are you from? I'm coming from Irinalakuda, Thrissur district. ഓ, ഇരിങ്ങാലക്കുട, ഇന്നസെന്റിന്റെ നാട് അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. Yes. Not properly from Irinalakuda. I'm from Karanjira. So there's an 8-9 kilometers from Irinalakuda. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയണം ബിനി. ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വെച്ച് ഒരു പാമ്പിനെ വടി കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വെച്ച് ഒരു പാമ്പിനെ വടി കൊണ്ട് അടിച്ച് കൊന്നു. ഇതൊരു സങ്കല്പം വിചാരിച്ചാൽ കൊന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. അത് ഇനി എന്നോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. തെറ്റിക്കോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വെച്ച് ഒരു പാമ്പിനെ വടി കൊണ്ട് അടിച്ച് കൊന്നു. Yesterday at 10 a.m. I killed a snake with stick. With a stick, അല്ലേ? Yeah. Okay. ഇനി ഓക്കെ, അതോടെ നിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇനി വിഘ്നേഷ്. ഹലോ. വിഘ്നേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വിഘ്നേഷിന്റെ നാട് എവിടെയാണ്? ആലപ്പുഴ, തോട്ടപ്പള്ളി, ആലപ്പുഴ. അപ്പൊ ഈ ഇരിങ്ങാലക്കുട മാറ്റിയിട്ട് ആലപ്പുഴ ആയിരിക്കും. യെസ്, സ്വന്തം നാട്ടിലോട്ട് പോയിക്കും. ബാക്കി ഒക്കെ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ, പക്ഷെ ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് ആലപ്പുഴ നൽകി. ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ, നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഒരു പാമ്പിനെ വടി കൊണ്ട് തല്ലിക്കൊന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു കൊന്നു. Yesterday I went to Alapura. സാറേ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ? അത് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അല്ല, ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആ സെന്റൻസ്, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് ഒരു പാമ്പിനെ വടി കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊന്നു. Yesterday at 10 o'clock I killed a snake with a stick. With a stick. Okay, വിഘ്നേഷ്. അപ്പൊ വിഘ്നേഷ് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ.
വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രുതി ശ്രുതി സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ശ്രുതി ശ്രുതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രുതിയുടെ നാട് അടൂര്. ശ്രുതിയുടെ നാട് അടൂരല്ലേ? അതെ അതെ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല അടൂര്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അടൂര് വെച്ച് അപ്പൊ ആലപ്പുഴ മാറ്റിയിട്ട് അടൂരായി. Okay, sir. Yesterday morning, 10 a.m., we killed a snake with a stick from Adur. Adur, from Adur. Okay, okay, okay. Very good, very good. Achu honey. Achu honey. Achu. Yes, sir. Okay. Achu's name എവിടെയാ? Sir, I am from Chengan, Alappuzha district. Alappuzha district. Okay, Achu. ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ചെങ്ങന്നൂർ. ചെങ്ങന്നൂർ. അപ്പൊ ചെങ്ങന്നൂരിൽ വെച്ച് തയ്ക്കും കേട്ടോ. Okay. Yesterday 10 a.m. I killed a snake with stick from Chenganur. From Chenganur. Okay, okay. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രുതി പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ചെറിയ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവരോടൊക്കെ ചില ആൾക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമ്മളിനി ഇത് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക്, പക്ഷെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകളും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവരെ കൂടി നമുക്ക് കൈ പിടിച്ചു വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളത്തിലും വാചകങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ചായ കുടിച്ചു, അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ, പിന്നെ ചായ, പിന്നെ കുടിച്ചു. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ കുടിച്ചു ചായ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ ഡ്രാങ്ക് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് കറക്റ്റ്, അല്ലാതെ ഐ ടീ ഡ്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. അതാണ് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്, ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അയാൾ. ഐ ആവാം, ഹീ ആവാം, ഷീ ആവാം, ഇറ്റ് ആവാം, ദേ ആവാം, വോയിസ് ആവാം, അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ്? സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് എപ്പോഴും വെർബായിരിക്കും. വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അയാൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി. എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണോ അയാൾ ചെയ്തത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവുണ്ട്. ഞാൻ ചായ കുടിച്ചു. എന്ത് കുടിച്ചു? ചായ. അത് മൂന്നാമതാണ് വേണ്ടത്. ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരമാണ് മൂന്നാമത് വേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. മാനർ, ഹൗ, എങ്ങനെ. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് അടുത്തത് വരേണ്ടത്. പിന്നെ എവിടെ, പ്ലേസ്, അത് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്. എവിടെ, അപ്പൊ ഉത്തരം കിട്ടും. അതാണ് പിന്നീട് എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോൾ, ടൈം, അത് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും. അതാണ് പിന്നീട് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പറയാം. ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ്, പിന്നെ വെർബ്, പിന്നെ ഓബ്ജക്റ്റ്, പിന്നെ മാനർ, പിന്നെ പ്ലേസ്, പിന്നെ ടൈം. ഇതെല്ലാതെ എഴുതാട്ടോ. ഞാനത് തുടക്കക്കാർക്കാണ് പറയുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഓബ്ജക്റ്റ്, മാനർ, പ്ലേസ്, ടൈം, ഈ ക്രമത്തിലാണ് എഴുതി. ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്നു, പിന്നെ വെർബ് എഴുതുന്നു, പിന്നെ ഓബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്നു, പിന്നെ മാനർ. മാനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. പി, പ്ലേസ്, എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടൈം, എപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് SVOMPT, SVOMPT, സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഓബ്ജക്റ്റ്, മാനർ, പ്ലേസ്, ടൈം, SVOMPT. ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വെച്ച് പാമ്പിനെ ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് വെടികൊണ്ടടിച്ചു വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം ഞാനല്ലേ കൊന്നത്? സബ്ജക്റ്റ് ഐ. ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്താണ്? കിൽഡ്, ഐ കിൽഡ്. ഇനി വേണ്ടത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ്. എന്തിനെ കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരെ കൊന്നു? ഒരു പാമ്പിനെ കൊന്നു. ഐ കിൽഡ് എ സ്നേക്ക്. അത്രയും വരെ കറക്റ്റ് ആയി. ഐ കിൽഡ് എ സ്നേക്ക്. ഇനി അടുത്തത് മാനർ. എങ്ങനെ കൊന്നു? വടി കൊണ്ടടിച്ച്, ബീറ്റിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റിക്ക്. കറക്റ്റ് ആയി, ബീറ്റിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റിക്ക്. ഇനി പി, പ്ലേസ്, എവിടെ വെച്ച് കൊന്നു? അറ്റ് ഇരിങ്ങാലക്കുട. അതും കറക്റ്റ് ആയി. ഇനി അടുത്ത് ടി, ടൈം, എപ്പോൾ കൊന്നു? യെസ്റ്റർഡേ മോർണിംഗ് അറ്റ് 10 o'clock. കേട്ടോ.
അപ്പോ സബ്ജക്റ്റായി, വെർബായി, ഒബ്ജക്റ്റായി, മാനറായി, പ്ലേസ് ആയി, ടൈമായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ എഴുതി വരുമ്പോ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേസ് സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല, പ്ലേസ് ഉണ്ടാവില്ല, അത് എഴുതണ്ട, ടൈം പിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ SVOMPT ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക. സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്, മാനർ, പ്ലേസ്, ടൈം. സബ്ജക്റ്റ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തയാള്, വി വെർബ് എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണോ ചെയ്തത് അത്, ഓബ്ജക്റ്റ് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ, എം മാനർ എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ, പി പ്ലേസ് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ, ടി ടൈം എപ്പോൾ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ. SVOMPT ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് തന്നെ പലതും പറയാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് തപ്പലുണ്ടാവില്ല. SVOMPT. ഓക്കെ, സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഓബ്ജക്റ്റ്, മാനർ, പ്ലേസ്, ടൈം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താട്ടോ, അത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒട്ടും പറയാൻ പാടില്ലാത്തവര് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക. SVOMPT അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. യെസ്, ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഓബ്ജക്റ്റ്, മാനർ, പ്ലേസ്, ടൈം. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നൊരു വാചകം നിങ്ങൾ എഴുതുക. വാചകത്തിന് ഓരോ വാക്കുകൾ അടിയിലായിട്ട് എഴുതുക. ആദ്യം എഴുതിക്കോ ഫസ്റ്റ്, FIRST, ഫസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് എഴുതിയോ? അതിന്റെ അടിയിൽ നെക്സ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ്, അതിന്റെ അടിയിൽ നെക്സ്റ്റ്, അതിന്റെ അടിയിൽ then, 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 അതിന്റെ അടിയിൽ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, അതിന്റെ അടിയിൽ ഫൈനലി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കി, ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 5 വേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, then, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി. എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും കേട്ടോ, ആരും മാറി നിൽക്കരുത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, then, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി. ഈ ഒരു 5 വേർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 5 വേർഡ് വരുന്ന ഒരു ഓരോ സെന്റൻസ് 5 സെന്റൻസുകൾ പറയാം. നിങ്ങളപ്പോ വിചാരിക്കും ചെയ്യോ എങ്ങനെ പറയും, എങ്ങനെയൊക്കെ വരും അത് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഫൈനലി, ശ്രീലക്ഷ്മി, ഫൈനലി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ആദ്യം പറയുന്ന വാചകത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ്, ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും. രണ്ടാമത് പറയുന്ന വാചകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വേർഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും. മൂന്നാമത് പറയുന്ന വാചകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വേർഡ് then എന്നായിരിക്കും. നാലാമത് പറയുന്ന വാചകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വേർഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്നായിരിക്കും. അഞ്ചാമത് പറയുന്ന വാചകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വേർഡ് ഫൈനലി എന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ വാക്യത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന വേർഡുകളിൽ തുടങ്ങുന്ന ഓരോ സെന്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ പറയണമെന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് എങ്ങനെ പറയുന്നത് വിചാരിക്കും. കുറച്ചു പേർക്ക് അറിയാം ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഞങ്ങൾ ചാടിക്കിടക്കും എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ടാവും മനസ്സിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോ അഫ്ല ഷെലി, എന്റെ നേരെയാണല്ലോ വരുന്നത് അല്ലെ? അഫ്ലയാണ് ആദ്യം ആൻസർ പറയേണ്ട ആള് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ അഫ്ലയാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ അഫ്ല ബി പ്രിപ്പയർ, മെന്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും പറയണം. ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ അഫ്ല ആദ്യം പറയുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കി, ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, then, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി. 5 വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 വാക്കുകൾ തുടങ്ങുന്ന 5 വാചകം നിങ്ങൾ പറയണം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുശേഷം, then എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിട്ട്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുശേഷം, ഫൈനലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒടുവിലായി കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ 6 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് അറ്റ് 6 o'clock in the morning. കറക്റ്റ് ആയില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഐ ബ്രഷ്ഡ് മൈ ടീത്ത്. കറക്റ്റ് ആയില്ലേ?
Then I drank a cup of tea. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് ചായ കുടിച്ചു. After that, I read the newspaper. ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചു. Finally, I checked my emails. ഞാൻ എൻ്റെ ഇമെയിൽ നോക്കി. അപ്പൊ കറക്റ്റായി 5 വാചകമായി. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത 5 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ കറക്റ്റായി. ഇനി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫ്ലക്ക് പറയാം ബിരിയാണി അഫ്ല ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഐ ടുക്ക് 2 eggs. ഞാൻ അതിൽ 2 മുട്ട എടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് ഐ കട്ട് ഇറ്റ്. Then I mixed it with ginger and red chili. After that, I took a pan, put some oil. Finally, the omelette is ready. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? വേറെയും ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഫസ്റ്റ് ഐ മെറ്റ് ഹിം ഇൻ എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഞാൻ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കണ്ടു. നെക്സ്റ്റ് വി ടോക്ട് ഫോർ ഹാഫ് ആൻ അവർ. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ 1/2 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു. Then we used to smile and talk. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. After that, we became very close friends. Finally, I became his wife. ഒടുവിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായി. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്ന് രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഓർക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതായി, നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു കപ്പ് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പൊ പറയാം ഫസ്റ്റ് തേയില എടുക്കുന്നു, ഷുഗർ എടുക്കുന്നു, മിൽക്ക് എടുക്കുന്നു, എന്തിനു പറയുന്നു ഫൈനലി ദ ടീ ഈസ് റെഡി. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ രസകരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ സംഭവം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. അതുമല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കാനാണ് പറയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ണോടിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ കണ്ണോടിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായിട്ടുള്ള പലതും കിട്ടും. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫൈനലി. അഫ്ല ഞാനിത് കയറ്റി പിടിച്ചത് അഫ്ലക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാനിത് അഫ്ലയുടെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയണം. അതല്ലാതെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കരുത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, അഫ്ല പറഞ്ഞോളൂ. First of all, good morning to all. Yes, good morning. Next, I wish to say thanks to the sir for a wonderful class. Yes. Then I would like to introduce myself. Yes. After that, I would like to no problem. I would like to participate the class. Okay. Finally, we have to conclude the class. Okay. അപ്പോ ഒരു കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവമില്ല, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അഫ്ല പറഞ്ഞത്. അഫ്ല ആദ്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അഫ്ലക്ക് ആലോചിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. 1 more chance you will be given. ഒരു ചാൻസ് കൂടി കേട്ടോ. അഫ്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോ ഇനി അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇനി വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിയല്ലോ. സിമ്പിൾ അല്ലേ? വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ. രമീഷ ഉണ്ടെന്ന്. രമീഷ ഉണ്ടല്ലോ, പറഞ്ഞോളൂ രമീഷ. രമീഷയാണ് മലപ്പുറം. Remisha. രമീഷ. ഓക്കെ. First day in this school, I have so many friends. Yes. Next day, I am mingled with us. Yes. Then they are attract to me. Yes. After that, that? I would like to spend so many times
Finally, Okay. we are finally build them every day. Okay, രമീഷ. Okay, very good. Okay. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകനുമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവനെ കുളിപ്പിച്ചു, ഫസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി, ഫൈനലി വി വെന്റ് ടു ഹിസ് സ്കൂൾ. ഞങ്ങൾ അവന് സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. അതുമല്ല എങ്കിൽ കുളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി നിർത്തി, ഫൈനലി ദ സ്കൂൾ ബസ് കെയിം. അവിടെ വരെ പറഞ്ഞു നിർത്താം. യെസ്, ഓക്കെ. യെസ്. ഇനി അടുത്ത ആരാണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ പറയട്ടെ സാറേ, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ ധൈര്യമായ മാലിനി. സർ, ഞാൻ പറയട്ടെ? ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദനം നൽകിയാണ്. അല്ല, അത് പറയാനായിട്ടുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചില്ലേ? മോർണിംഗ് റുട്ടീനാണ് പറയണത്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് നടന്നത്. പറഞ്ഞോളൂ ശ്രീലക്ഷ്മി. First, I took my son into play school. Very good. Next, I came back and took my breakfast. Yes. Then, I washed my plates and cleaned my kitchen. Yes. After that, I made lunch for my family. Yes. Finally, I joined my human administration online class. Very good. Super. നോക്കിയേ, ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന സംഭവം. കുട്ടിയെ സ്കൂളിലാക്കി, തിരിച്ചു വന്നു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കും. വെരി ഗുഡ് ശ്രീലക്ഷ്മി. ഇതേപോലെ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. ഇന്ന് നടന്ന സംഭവം അത് പറയാനുള്ള സൗകര്യത്തിനും എളുപ്പത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവായിട്ട് വഴക്കിട്ട സംഭവിക്കും. ഐ വെയിറ്റഡ് ഫോർ യു ഫസ്റ്റ്, ഹി ഡിഡ് നോട്ട് കം. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും. ഞാനത് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. യെസ്, നിമ്മി റെഡി ആയിക്കോട്ടോ. ഒരു സംഗതി റെഡിയാക്കി വെച്ചു, മനസ്സിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചോളൂ. യെസ്. ഇനി അടുത്തതാരോ? ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദനം പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ? ശ്രീലക്ഷ്മി, വെരി ഗുഡ്. ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ നാട് എവിടെയാണ്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. സർ, ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് സർ. തൃശ്ശൂര്. ശ്രീലക്ഷ്മി, ഒരു മിനിറ്റ്. ശ്രീലക്ഷ്മി വേറെ പറഞ്ഞോളൂ സർ. എവിടെയാണ്? തൃശ്ശൂരാണ് സർ. തൃശ്ശൂര്. വെരി ഗുഡ്. ഇനി തസ്നിയ, പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, പറഞ്ഞോ. First, I am going to the bathroom to bath. Yes. Next, I brush my teeth. Yes. Then I am going to the kitchen. After that, I prepare chicken curry. Finally, we are eating appam and chicken curry. Yes, very good. താൻസിയ അപ്പവും ചിക്കൻ കറിയും വരെ ഉണ്ടാക്കി. ഫൈനലി ഷീ മെയ്ഡ് അപ്പം ആൻഡ് ചിക്കൻ കറി. ഓക്കെ. അപ്പൊ താൻസിയക്ക് അപ്പവും ചിക്കൻ കറിയും ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ചിന്തിക്ക്. യെസ്, എല്ലാവരും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഒക്കെ അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒക്കെ ചിരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതിനൊരു വാചകമുണ്ട്. ഓക്കെ, വിഘ്നേഷ്, കമോൺ. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള വിഘ്നേഷ്. Yes. First I cut lemon pieces. Next I boiled the lemon. Then boil the lemon. Then put vinegar. Yes. And vinegar. After that, After that, I control the flame. Okay. Yeah. Flame. Then finally, I got a nice, tasty lemon pickle. എന്താ നാരങ്ങച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ. ആദ്യം ലെമൺ എടുത്തു, കട്ട് ചെയ്തു, പാനിൽ വെച്ചു, തീ കുറച്ചു. ഫൈനലി ലെമൺ പിക്കിൾ ഈസ് റെഡി. കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഇതിന് പറയാൻ വൈകുന്നോറും നിങ്ങൾ പറയാൻ വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് വേറെ ആൾക്കാർ പോകട്ടെ. നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എഴുതി വെക്കുന്ന സംഗതിയായിരിക്കും വേറെ ആൾക്കാർ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഹീര വരുന്നു. ഹീര കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശ്രുതിയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യെസ്, ഹീര പറഞ്ഞോളൂ. ഹീര, വേർ ആർ യു കമ്മിങ് ഫ്രം?
Sir, my native place in Kannur. Actually, I am now in Dubai. Dubai. Okay. Very good. Yes. Okay. പറഞ്ഞോളൂ. Okay, sir. First, I went to the hospital. Yes. Next, I collect my result from counter. Yes. Very good. Then I went to the doctor's room. Yes. After that, he told me, your result is perfect. Okay. Okay. Finally, I am very happy to hear that. Very good. കണ്ടോ ഒരു OP ടിക്കറ്റ് ഒരു ഡോക്ടറെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത ഡോക്ടറെ കാണുന്ന സംഭവം പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഭാവനകൾ ഉണരട്ടെ. നിങ്ങളൊരു നമ്മളെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന വഴിയോട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്, എൻ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. അതല്ലേ വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. പണ്ടൊരിക്കല് ശ്രുതി, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അടുത്ത ശ്രുതിയാണ്. പണ്ടൊരിക്കല് നമ്മുടെ ഒരു IV ശശി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ ശബരിമലക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിരളി ഇങ്ങനെ ശബരിമലക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ, ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൾക്കാരെ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചത് എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു പുലി വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, കണ്ടവരുണ്ട്, കാണാത്തവരുണ്ട്, അങ്ങനെ പല ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളി ശബരിമല പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഈ സംഭവം ആരോട് പറയുന്നു? ലോഹിതദാസ് എന്ന് പറയുന്ന തിരക്കഥാകൃത്തിനോട് വെറുതെ പറയുന്നു, ഇങ്ങനൊരു പോണ വഴിക്ക് സംഭവം ഉണ്ടായി. ആ ഒരൊറ്റ സംഗതിയാണ് മൃഗയ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ കഥയുണ്ടാവുന്നത്. ഒരൊറ്റ വലിയ ഇത്രയുള്ള സംഭവം, ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പുലി വന്നു എന്ന്. അപ്പൊ അത് ബാക്കി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്, ബാക്കി നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയാണ്, നല്ല ഭാവനയാണ്. എല്ലാവരും പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ പോകരുത്, കുറച്ച് എൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പോവാം. നിമിഷ, ശ്രുതിയിലൂടെയും വരട്ടെ. നിമിഷ കെ. നിമിഷ, ഹലോ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. ശബ്ദത്തിൽ കുറവാണല്ലോ നിമിഷ. ഓക്കെ, ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ. Sir, I am coming from Thrissur. Yes. Okay. Nimish. പറഞ്ഞോളൂ. First, I saw an advertisement of music audition. Very good. Variety നോക്കിയേ. First, I saw the music advertisement on audition. Okay, നിമിഷം പറഞ്ഞോളൂ. Next, I decided to participate in it. Yes. Then I went to the program. After that, I performed very well. Finally, I got selection for the program. Very good. Nimisha, okay. Nimisha, are you a singer? Yes. Can you sing a song? Okay, sir. Okay, continue. തീരമേ നീരുമല കടലാഴമേ ദൂരമേ ഹൃദയവേദിയുണർന്ന തോപതീരമേ ശോണിതം വരികൾ മറന്നുപോയി. ഓക്കെ നിമിഷ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നിമിഷക്ക് ഒരു ഇത് കൊടുത്ത്, ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുക. അതെ, റിൻസി, അഫ്രാന, പ്രവീണ, നിങ്ങൾ അതൊന്നും പഠിക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞോ. ഐ ആം എ സിംഗർ, ഐ ആം എ പെയിന്റർ, ഐ ആം എൻ ആർക്കിടെക്ട്. ഓക്കെ. അതൊന്ന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടിയാക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. അതെ, എല്ലാവരും ശ്രീലക്ഷ്മി, നൂർഷില, എല്ലാവരും നിമിഷക്ക് അഭിനന്ദനം പറയുന്നു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് നിമിഷ, വെരി ഗുഡ്. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായിട്ട് തോന്നിയ, ചിലപ്പോൾ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഇൻസിഡന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കത് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പറയാം. ശ്രുതി, ഓക്കെ, കമോൺ ശ്രുതി. Sir, first I take a bath for my daughter. Yes. Next I prepared food for her. Yes. Then we play a little time. Yes. After that, me prepare for class. Yes. My hostel administration. Finally, me attend the class. Very good. Super. Very good. Okay. Faisal പറഞ്ഞോളൂ. Faisal. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. എന്റെ പേര് ജസ്ന, ഫൈസൽ അല്ല. ജസ്ന. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ ജസ്ന. പറഞ്ഞോളൂ.
Hello. Yes, continue just now. Okay, continue. First, I am ready for shopping. Yes. Next, I reach at the mall. Yes. Then I look some of the dresses. Yes. After that, I try some of it. Yes. Finally, I choose my loved one. Very good. Okay. Very good. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾ ഒരു മീൻ മാർക്കറ്റിൽ പോണതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോണതായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങൾ മാർജിൻ ഫ്രീ ഷോപ്പിൽ പോണതായിരിക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. ഫൈസൽ, ഞാൻ പറയാൻ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഫൈസലിന് ഒരു അഭിനന്ദനം നൽകുകയാണ്. Sir, Jasna. Sorry, Jasna. Sorry. Abhinand. Where are you coming from? I'm coming from Trivandrum. Okay. Very good. Okay, പറഞ്ഞോളൂ Abhinand. Good morning, sir. Good morning. Today is my birthday. To my first wish to me, my mother, and next wish to my father. And then my brother gifted shirt to me. After that, my friends comes to my home for a birthday celebration. Finally, I cut my birthday cake. Thank you. Okay. Very good. Okay. ഇത് നല്ല ടെക്നിക്കാണ്. നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തൊരു പാർട്ടി, ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറിമോണിയൽ ഫംഗ്ഷനോ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുക. യെസ്, ക്വിസ് നെക്സ്റ്റ്. ലിബിയ അല്ലേ? ലിബിയ, വേർ ആർ യു കമ്മിങ് ഫ്രം? തൃശ്ശൂർ. ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. തൃശ്ശൂർ എവിടെയാണ്? തൃശ്ശൂര് വേലുപ്പാടം. ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ലിബിയ. First, I decided to drive car. Next, I get into the car. Then I arrange the seat. After that, I start car. Finally, drive it. Very good. First, I decided to drive the car. I got into the car. Next, then I arranged the seat. Then, after that, I started the car. Finally, I drove the car. Simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഐഡിയാസും മനസ്സിലിങ്ങനെ വരണം. യെസ്, ഓക്കെ കാവ്യ പറഞ്ഞോളൂ. കാവ്യ. First we met him in my home with his parents. Next the parents fixed our marriage. Then he went to abroad. After that he came back after 1 year. Finally we get married. Okay, very good. Okay, Kavya, very good. Yes. Sir. പറഞ്ഞോളൂ. ആഷ്ലി ജോസഫ് അല്ലേ? Yeah. Good morning to all. Good morning to all. Okay. I first went to church. Then I walked to a mountain to watch sunrise and enjoy to cloudy weather to heal my mind. Then I climbed a tree to pluck some apple. After that, I went to a restaurant to eat some food. Yes. Finally, I went to home. Very good. കുറച്ചും കൂടി താല്പര്യതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആശയുടെ കയ്യില്. ചെറുതായിട്ട് ആ വാക്കുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഒരു ആള് പിടിച്ചിരുന്ന റേഞ്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി. വല്ലത് എഴുതാറൊക്കെ ഉണ്ടോ ആശലി? കുറച്ചൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടല്ലോ. വെരി ഗുഡ്. ഒരറിവ് ചെറുതല്ല. ഞാനേ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഞാനൊരു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ആക്ച്വലി വേർ ആർ യു കമ്മിങ് ഫ്രം? ഇടുക്കി. Yes, sir. Okay, very good. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നേ. ഞാനൊരു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പോ ഞാൻ അതിനോട് കയറി ചെന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, യുവർ നെയിം? മൈ നെയിം ഈസ് ജോബ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഹു ഈസ് ജോബ്? ആരാണ് ജോബ്? അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം. പക്ഷേ ഞാൻ ആ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കോളേജില് ഒരിക്കല് അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നപ്പോ, ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് അല്ല ഇത് PGക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്
ഞാൻ അതേ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്കും പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ സാറ് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പണ്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാർ അന്ന് പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗുണം പറ്റിയതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഏറ്റവും കോളേജിലെ മികച്ച 2 കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ അയക്കുന്ന പരിപാടി ഒരാള് ഞാനായിരുന്നു. അത് ഞാൻ മികച്ചതായത് കൊണ്ടല്ല, ഈ ഒരു സ്വാധീനം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ്. ഓക്കെ, ഈ വിഷയത്തോട്ട് വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയപ്പോ അവിടെ പഠിപ്പിച്ച ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത പല ക്ലാസ്സുകളും, ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹൗ ടു ഫേസ് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ 2-3 ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരു ക്ലാസ് അന്ന് പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പേര് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പേരിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മീനിങ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പേരിന് പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. അത് മസ്റ്റാണ്. കാരണം ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ പേര് മാത്രം. അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ നിങ്ങളെ മാക്സിമം സംസാരിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരാളാണോ നിങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൂ. അപ്പൊ അത് പുള്ളി ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി ബാങ്കിലൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന ആളാണ്. പുള്ളിയുടേതായ പണ്ട് BA സർവീസ്, ബാങ്കിങ് സർവീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് എല്ലാ വർഷവും ബാങ്കിലേക്ക് ആളെടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നിന്ന് പോയി. അപ്പോ അതിന്റെ കാര്യകാരണ സഹിതം പുള്ളി ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും. യെസ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത്. നിങ്ങളുടെ പേര് ഇപ്പൊ ജോബ്, എന്റെ പേര് ഞാൻ പറയും ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ തോന്നുന്നു ജോലി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥമാണ്. അതല്ല, എ മാൻ വിത്ത് ഇനഫ് പേഷ്യൻസ്, ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻ എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടി ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിനുണ്ട്. ജോസഫ്, ദ മാൻ എബൌട്ട് ടെംപ്റ്റേഷൻ, അങ്ങനെ മീനിങ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേര്, എല്ലാ പേരും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ പേരിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് പർട്ടിക്കുലർ, അവിടെയാണ് അത് നമ്മളൊരു മസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കാരണം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വിഷയത്തിലോട്ട് വരികയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി. ഓക്കെ, നിമ്മി ജോസ്, ആർ യു റെഡി? സാറ് ഞാനൊന്നും കൂടി പറയട്ടെ. രമേശ് പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം അത് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വന്നതിൽ ഒന്നും കൂടി വെറൈറ്റി പിടിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായിട്ട് വാ. ഒരു ഓക്കെ, അഫ്ലെ കുറിച്ച് ചാൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ രസകരമായിട്ട് ഒരു തമാശയൊക്കെ വരാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡന്റ് പോലെ റെഡിയാക്കി കുറച്ച് പാവറ കയറ്റിക്കോ, കയ്യിട്ടോ. ഓക്കെ, രമേശ പറഞ്ഞോളൂ. രമേശ്, First day in the hospital administration class, I frightened very well. Next, Nisha teacher introduced the importance of hospital administration. Then my mind is very happy. After that, I hope that my performance in the hospital administration. Finally, I enjoyed in this class and participating in very well. വെരി ഗുഡ് രമേശിയുടെ മനസ്സ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും. ഈ അടുത്ത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പേർക്ക് പറയാതെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? പറഞ്ഞാലോ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. റിൻസി പറഞ്ഞോളൂ. അഫ്ല, ഞാൻ പറയാട്ടോ, ഞാൻ വന്നേക്കാം. റിൻസി പറഞ്ഞോളൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. First I break the eggs, and next I put in the pan. Then I make omelette. After I take bread. Finally I make omelette and bread toast. Okay, Rinsi, where are you coming from? I am from Thrissur. Okay. Very good. Yes. Okay. ഇനി അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും അഫ്ലയിലോട്ട് വരും. അഫ്ല പറഞ്ഞോളൂ. അഫ്ലയിൽ നിന്ന് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഇൻസിഡന്റ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. First I wake up at 3:30 for our fasting. Next I made food for the family.
Yes. Then we ate the food. Yes. After that, we all are ready to the fasting. Finally, we went to bed for sleep. യെസ് ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്രതം തുടങ്ങിയ രീതിയാണ് അഫ്ല പറഞ്ഞത്. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസ് പറയും. ബിനി പറഞ്ഞോളൂ. ബിനി ആരാണ്? ഹലോ. ഓക്കെ ബിനി ഞാൻ പറയട്ടെ. ബിനി പറഞ്ഞോളൂ. ബിനി പറഞ്ഞോളൂ. First of all, good morning, sir. Good morning. First, I took 2 bulbs. First time? Took 2 bulbs. Okay, okay, okay. Yeah. Then I separated that bulbs from its cover. Yes. Then I painted that cover fully red and gave white dots and bottom part of the bulb white color. Yes. After that, I stick the cover with the bottom part upside down. Yes. Finally, the beautiful mushroom is ready and everyone liked it. അത് ഇന്നലെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ബിനി പറയുന്നത്. അതെ സാറേ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ് ബിനി. നന്നായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. ഇനി ഒരാളോട് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറയാതെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ശരിക്കും പേരെന്താണ്? ജോസ്മിയുടെ Josmi Jos PK. ഓക്കെ. ജോസ്മി ജോസ്. പറഞ്ഞോളൂ ജോസ്മി. Good morning to all. Yes. First this morning and made tea. Next wake up the baby. Then bathing him and prepared. After that he took him school. Finally I came home to the house and made chapati. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഇന്ന് നടന്ന സംഭവം ജോസ്മി സൂചിപ്പിച്ചത് അല്ലേ ജോസ്മി? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ ജോസ്മി വെരി ഗുഡ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം, ഒരു ഇൻസിഡന്റ്. യെസ്, ലെറ്റ് us come to that. അതിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ. ഈ ആരാണ്? ഇതോടുകൂടി എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും മനസ്സിലായിട്ടാ നമ്മുടെ First day I went to church nearby my convent. Next day I planned to go to my friend's house. Then I talked to her. After that we went one hotel and drank a cup of coffee. Finally I come to my convent. Very good, very good. Okay, okay, very good. ഞാൻ പറയട്ടെ. Yes, പറഞ്ഞോളൂ ആതിര. ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ആതിര, where are you coming from? I am coming from Ochara, Kollam. Okay, ഇന്നലെ പറഞ്ഞാണല്ലോ അല്ലേ? Okay, 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 okay. Yes, First I took seed of jeera. Next I soaked in rice water for 1 day. Then I take it and sowed. After that they grow. Finally I cut it and make thoran and eat it. Yes, very good. Okay. ആതിര നല്ല രസകരമായിട്ട് ചീരക്കറി വെച്ചു. ആതിര, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫേസ് വാഷ് മറ്റേ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പെഡിക്യൂറയോ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് 5 minutes ആയിട്ട് പറയാലോ. ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫൈനലി. ഓക്കെ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരിയാണ് അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ നിമ്മി. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ നിമ്മി. ഹലോ സാർ, അതെ കൊച്ചു സമ്മതിക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സാർ വിളിച്ചപ്പോ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കാരണോടാണ് അപ്പൊ പറയാതിരുന്നത്. അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങളിപ്പോ വേറെ തിരക്കിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, സാറേ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, 2 ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ കിച്ചണില് സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഓണാക്കി വെച്ചോട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബിരിയാണിയുടെ പടി നടക്കട്ടെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അതൊക്കെ കാരണം ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവരല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ഡോണ്ട് വറി, ബി ഹാപ്പി. യെസ്, ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. I thought about how a cake would look like. Next, I went to the store to buy the ingredients to make the cake. Then I came home and started making the cakes. After that, I waited for the cake to warm up. Finally, I tasted my sweet cake. Yes, very good, very good. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വായിലും വരെ വെള്ളം വന്നു. Finally, I tasted the sweet cake. കേട്ടോ, അപ്പൊ അവിടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി, അവിടെ ചീരയുടെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കി, വേറൊരാള്
ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി, അപ്പം ഉണ്ടാക്കി, ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ. ഇനിയും പല ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനോ. നമ്മൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം. അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പറയാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചമ്മലൊക്കെ ഒന്ന് മാറുക. അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വളരെ നല്ല പ്രതീക്ഷയായി. വേറൊരു ടീച്ചർ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, എന്റെ പൊന്നു സാറേ, HA-50 പിള്ളേർ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരോട് എത്ര ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മിണ്ടണില്ല, റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ദൈവമേ, ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പറയുമ്പോഴും റിയാക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു വിഷമമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 20-26ഓളം പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉള്ളതിൽ ഒരു 26ഓളം പേര് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും കുറച്ച് ആളുകൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. പറയാൻ സാറൊന്ന് വിളിച്ചാൽ പറയാം, ഇല്ലെങ്കിലില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ട്. യെസ്, ഓക്കെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ. സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലാരിറ്റി കുറവ് വരും. അതുകൊണ്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതിനുശേഷം മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. യെസ്, ലെറ്റ് us come back. ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, then after that ഫൈനലി. ഇനി അടുത്തതാരാണ് പറയുന്നത്? റിൻസിക്ക് ഒരു ചാൻസ് വിളിച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നുകൂടി ശബ്ദ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന്. ഓക്കെ. വേറൊരു first day of my administration course. I'm very panicked about it. Next day, I'm very comfortable with the class. Then I am very happy today. After that, my kids are supporting to attend the class. Finally, I enjoyed the class. Very good. Okay, Rinsi. Very good. Sindhu Matthew. Sir. പറഞ്ഞോളൂ Sindhu. First, I design a dress, sir. First, I decided to design a dress, sir. Okay. Next, I bought a cloth and other materials, sir. Yes. Then I stitched a frock. After that, I gave to my daughter. Finally, she liked it very much, and I am very happy. Very good. Sindhu, where are you come from? Chittarikal, Kasaragod district. Kasaragod. Very good. Yes. Okay. Very good. Danisha പറഞ്ഞോളൂ. Danisha. Good morning, sir. First, Good morning. I decided to take diploma Montessori, but again I saw the hospital administration. I checked the fees very expensive, 35,000, 40,000 like that. Then again I come back to Montessori. Then I take the course in 1 year. After I saw in Smart 12,000 only. Then finally I decided to take the hospital administration, sir. വെരി ഗുഡ്. വളരെ എന്താ പറയാ, റിയൽ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ദിനീഷ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഓക്കെ. ദിനീഷ, വേർ ആർ യു കമ്മിങ് ഫ്രം? Sir, I come from Malappuram district, Kolattur. Malappuram. Very good. Okay. Who is next? അടുത്ത് പറയുന്ന ആരാണ്? Good morning, sir. Yes, good morning. ഷാർമിത, പറഞ്ഞോളൂ ഷാർമിത. First, I took my smartphone. Next, I joining the meet call. Then I listening in the class. After that, I note the 5 points. Finally, I say the 5 sentences using the 5 points. എന്താ പറയാ, ചില ആളുകൾ നിമിഷ കവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും എടുത്തില്ല, ഇത് തന്നെ എടുത്തു അല്ലേ ഷർമിത? വെരി ഗുഡ്. ഷർമിത, ഫ്രം Calicut, Villapalli. Okay. Very good. Okay, thank you, sir. Very good. നന്നായിട്ടുണ്ട്. Okay. ഇനി അടുത്തതാരാണ്? Okay, Naisi. Are you ready? Yes, sir. Okay, Naisi, പറഞ്ഞോളൂ Naisi. Good morning, everyone. I am Naisi from Trivandrum district. Yes.
First, I started my day with a cool mind. Next, I made breakfast. Then I went to shopping. After that, I met my friend Ria after a long time. We talk about our future plans. Finally, I went to her home to meet her family. Yes, very good, very good, very good. Okay, nice. Thank you, sir. English, very good, very good English, very good. Yes. അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത വെച്ചത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കാണല്ല ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഇതിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് പറയാനും, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പാടാനാണെങ്കിൽ പാടാനും, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനും ഒരു ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കുത്തിയിരുന്ന് നോട്ട് എഴുതിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കുക, ടു ബി ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അതൊരു വലിയൊരു ഘടകം തന്നെയാണ്, അല്ലേ? ഓക്കെ, അത് വലിയൊരു ഘടകം. പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരു ചില പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കാമായിരുന്നു, എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ വേറെ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു, നമ്മളൊരു പ്രശ്നം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന പാതയിൽ നമുക്ക് ഇതും ആവശ്യമാണ്. കാരണം ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുന്ന ട്രാക്കിലേക്ക് യെസ് ഓക്കെ അഫ്ല നമുക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യമാണ്, മസ്റ്റ് ആണ്. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ്. നിങ്ങളുടെ വിചാര വികാരങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിലാവും, നിങ്ങളുടെ പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ടോൺ, അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഡോണ്ട് വറി, നിങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്ലി, ആക്ട് പോസിറ്റീവ്ലി, success will be yours. Don't forget. We will meet in the next class next time. Bye. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.